Hare Krishna. Welcome to Zoom class life changing seminar Telugu. Speaker is His Grace Dayanidhi Das. His Grace Dayanidhi Prabhu is a disciple of His Holiness Bhakti Vyasatirtha Swami Maharaj, based at Manipur, and grand disciple of His Holiness Bhakti Swarupa Damodara Swami Maharaj. He have been initiated with Harinama by Guru Maharaj in year 2017 at ISKCON Temple, Manipur on auspicious day of Gaura Purnima. Dayanidhi Prabhu received Brahman initiation in the year 2019 at ISKCON Temple, Manipur, again on auspicious day of Gaura Purnima. Prabhuji joined ISKCON in 2017 as a full devotee and preacher, preaching in schools and colleges since 2015. Currently, he is serving as a Vice President and Director of Youth and Congregational Preaching for ISKCON Gunturu and Kondavidu. And coming for the material profile and work experience, Dayanidhi Prabhu started his career with HCL as a system engineer and last job as HR manager. And preaching activities are: with Guru Maharaj's blessings and permission, he started preaching center in the name of Gollapudi Sri Jagannath Mandir on 2018 in Gollapudi village, Vijayawada rural. He successfully organized more than 100 seminars and workshops like holistic education, human values and professional ethics, train and trainer program, personality development, value education and life skills, etc. In schools, colleges and universities in Vijayawada, also Guntur and all over Andhra Pradesh, and addressed about 10,000 students. Dayanidhi Prabhu created awareness of Krishna consciousness in Gollapudi and surrounding villages by doing book distribution, Radhayatras and many public programs. More than 100 congregational devotees are participating in all programs, including Sunday Feast. Dayanidhi Prabhu organizing weekly Gurukul training program for schools and college students. Prabhuji successfully conducted 85 training sessions. And the digital preachings Zoom and YouTube channel is online Bhagavad Gita class through Zoom and Dayanidhi Das YouTube channel since 2020. And coming for the devotional skills, he is also very good at Kirtan, Bhagavad Gita and Bhagavatam classes, youth and congregational preaching, cooking, deity worship, organizing Radhayatra, temple management skills, devotee care and maintain good relations with youth and congregational devotees. As a Yagna priest with Guru Maharaj's blessings, he successfully performed 44 Narasimha Yagnas. And coming to the family details, Dayanidhi Prabhu's spouse name, Her Grace Amruta Ganga Devi Mataji. She is a classical Carnatic music singer and also a director of Sri Krishna Balarama Goshala. And daughter name, Her Grace Vishaka Devi Mataji, and she is studying 9th class and she is also a classical Kuchipudi dancer. Now we grand welcome to His Grace Dayanidhi Prabhu to take this wonderful seminar today. I request all participants to chant Hare Krishna Mahamantra one time. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranamam Prabhuji. Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam Prabhuji. మీ పర్మిషన్ తో యూత్ క్లాస్ లోకి మేము కూడా వచ్చాం మరి. Hare Krishna. So thank you very much to Her Grace Padmavati Devi Mataji to introducing myself. Thank you very much. Actually గా నాకైతే అంత అర్హత లేదు. గురు మహారాజ్ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఇటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతున్నాము. కేవలం గురు కృష్ణ బ్లెస్సింగ్స్ వల్లే మనం ఇటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతాము. గురువు కృష్ణ కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వల్లనే ఇటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతాయి, కానీ నా గొప్పతనది ఏమి లేదని చెప్పి నేను అనుకుంటాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఈ రోజున మనము డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే ఒక సెమినార్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. మనం యాక్చువల్గా
ఈ డిస్కవర్ ఎవరు సెల్ఫ్ అనే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ 6 days ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. బట్ ఈ రోజున మనం ఒక ఓవరాల్గా ఒక ఓవర్వ్యూ లాగా ఒక 1 hour సెమినార్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సో ఫ్యూచర్లో మనము ఈ 6 days ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ను కూడా మనం ఆర్గనైజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ రోజున మనము ఈ సెమినార్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామనే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. ఈ రోజున సెమినార్కి వచ్చేసినటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా ఆత్మీయ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. అలాగే విద్యార్థులు, యువకులు, మరి ఎంతోమంది భక్తులు ఈ యొక్క సెమినార్కి వచ్చారు. వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆహ్వానాలు పలుకుతున్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. Journey of self-discovery. 6 days that could change your life. Based on the works of His Divine Grace, Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. The class norms will participate in discussions, will be present throughout of the course, will be punctual, and we will value all contributions and will appreciate and induct what we learn. We will keep our mics in silent modes. The golden rules: austerity of mind, speech, yes, faith plus philosophy equal religion, determination plus patience. Life-changing seminar. The journey of self-discovery. The first is search for happiness. Search for happiness. Does God existing? One God or many? Who am I? Why bad things happen to good people? Practical application of Bhagavad Gita. So today we are going to discuss about
search for a happiness. How to get a happiness? Okay, where the happiness? సో ఇవన్నీ కూడా ఇది మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రయత్నం చేద్దాము. పూర్తిగా మన క్లాస్ ఈరోజు తెలుగులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సెమినార్ తెలుగులో ఉండాలి, తెలుగు వాళ్ళందరూ అర్థం కావాలని ఉద్దేశంతో మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో టుడే సర్చ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. సో మీరందరూ కూడా స్క్రీన్ చూడగలుగుతున్నారా? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. ఎస్. ఈ రోజున మన క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది హ్యాపీనెస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు? Yes, Guruji. ఎస్. సో అందరూ కూడా గుడ్ గుడ్ అలా ఉండాలి. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. వెరీ గుడ్. ఎస్. చూడండి, మంకీ చాలా చక్కగా నవ్వుతుంది కదా, చాలా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతుంది అన్నమాట. ఒక వ్యక్తి తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఎంజాయ్, ఆయన సంతోషాన్ని ఆయన వెతుక్కుంటున్నారు, హ్యాపీనెస్. అలాగే చూడండి, అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్. మహాభారతంలో శ్లోకం ఉంది, ఆహార నిద్ర వయ మైథునంశ సమన్యం యతత్ పశువీర్ నరణం. ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్. See here, the importance of human life. Difference between a human being and an animal. కామన్ ఏముంది, అలాగే డిఫరెన్స్ ఏముంది ఇక్కడ మనం చూద్దాం. కామన్ ఏంటి? ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మ్యాటింగ్, డిఫెండింగ్. డిఫరెన్స్ ఏముంది? హైయర్ ఇంటెలిజెన్స్, డిస్క్రిమినేషన్, ఇంక్వైరీ ఇంటూ ద కాజ్ ఆఫ్ సఫరింగ్, ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్, మిమ్మల్ని మీరు కనుక్కోండి. ఇఫ్ యు నో యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఇప్పుడు ప్రశ్న, మీ గురించి మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు, అలాగే నా గురించి నేను ఎలా తెలుసుకుంటాను? ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎవరైనా చెప్తారా మన క్లాస్లో? Through self-realization, Prabhuji. త్రూ సెల్ఫ్ రిలేషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్మావతి ప్రభు. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత చదివితే మన గురించి మనకు తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, భగవద్గీత చదివితే మన గురించి మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకా
అండ్ ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తే మన గురించి మనకు తెలుస్తుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అప్రోచ్, we have to approach to bona fide spiritual master కదా. సో మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకేముండాలి? ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి, అంటే బుద్ధి యోగం ఉండాలి కదా. హౌ టు గెట్ ఇంటెలిజెన్స్? తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. ఎవరైతే నాకు ప్రేమగా సేవ చేయుదురో వారికి తగిన బుద్ధి యోగము నేను వసిగదను. ఎలాగండి? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన యూత్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఎవరైతే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంటారో ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని ఎప్పుడైతే వారు తలుచుకుంటూ ఉంటారో ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వల్ల వీళ్ళకి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి, మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ అన్నమాట. అలాగే సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ భగవాన్, ఆయన కనుక మనం నిరంతరం కూడా తలుచుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనం స్మరిస్తున్నాం అనుకోండి, రిమెంబరింగ్, ఆటోమేటిక్గా మనకేమొస్తుంది? బుద్ధియోగం వస్తుంది. సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎవరైతే మనం మంచి వారిని తలుచుకుంటూ ఉంటామో, ఎవరి గురించి అయితే మనం మంచిగా వింటూ ఉంటామో, ఏవైతే మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామో, ఏవైతే మంచి విషయాలు మనము వింటూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా వారి యొక్క బ్రెయిన్లో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ బ్రెయిన్లో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మంచి థాట్స్ వస్తాయి, అంటే మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. అప్పుడే మనకి బుద్ధియోగం వస్తుంది. అలాగే తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతితే. భగవద్గీత 10వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకం. ఏ విద్యార్థులకైతే మెమరీ లాస్ అయ్యారో, ఏ విద్యార్థులకైతే మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారని, జ్ఞాపక శక్తిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారో వారికి శ్లోకం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఏ విధంగా? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, సాధనతో సమకూరును అన్ని, పరం విజేతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. హౌ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ మెమరీ, ఇంప్రూవ్ మెమరీ పవర్ అంటే భగవద్గీత శ్లోకాసు అలాగే చాంటింగ్ వల్ల మెమరీ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే భగవన్నామాన్ని మనం భజిస్తున్నామో ప్రేమతోటి, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, భగవతి శ్లోకాలను మనం ఎప్పుడైతే శ్రద్ధగా చదువుతున్నామో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమొస్తుంది? బుద్ధియోగం వస్తుంది అనమాట. ఆ బుద్ధియోగం ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంది, ఏమి చేస్తే మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, అసలు రియల్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఏమిటి అనేది గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు రియల్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఏమిటి అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఎప్పుడు బుద్ధియోగం ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గురువుని కలవాలి. మన గురించి మనము తెలుసుకుంటాం మంచిదే, కానీ మన గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అంటే, సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అంటే వాట్ యామ్ ఐ, హూ యామ్ ఐ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఒక గురువుని కనుక ఆశ్రయిస్తే గురువు మన గురించి బాగా చెప్తారు.
బిజీ లైఫ్లో కొన్నిసార్లు మన గురించి మనం మర్చిపోతాం. మనకి ఏముందో కూడా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. మనలో ఉన్న టాలెంట్ కానివ్వండి, మనలో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ కానివ్వండి, మన దగ్గర ఏముందో మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. కానీ గురువు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. గురువు మనలో ఉన్న స్కిల్ని బయట తీసుకొస్తూ ఉంటారు. వీ హ్యావ్ ద స్కిల్, వీ హ్యావ్ ద టాలెంట్, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ అవన్నీ కూడా ఏమంటే ఒక డార్క్నెస్లో దాగి ఉన్నాయన్నమాట. ఎలాగ మనం చెప్తారు, చేతో దర్పణ మార్జనం భవమహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాం బుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మసనపరం పరం విజేతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. చేతోదర్పణ మార్జనం, అద్దము చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, కానీ అద్దానికి ఏమైంది, మట్టి కొట్టుకుపోయింది. అలాగే వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, మనలో అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మన హృదయం మాలిన్యం అయిపోయింది. దానివల్ల మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. ఏమని, ఎలాగా, హూ యామ్ ఐ, వేర్ ఇస్ ఎ హ్యాపీనెస్, అది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. అందుకని ఈ హృదయ మాలాన్ని తొలగించే శక్తి గురువుకు ఉంది. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అజ్ఞానాంధకారములను నాకు జ్ఞాన దీపం వెలిగించినటువంటి గురుదేవులకు నా యొక్క ప్రణామములు. ఒక్క గురువే ఒక వ్యక్తిని శక్తిగా తయారు చేయగలుగుతాడు. ఒక గురువు ద్వారా మనము ఎంతో విజయాన్ని సాధించవచ్చు. కేవలం మన సొంత తెలివితేటలతోటి, సొంత టాలెంట్ తోటి తాత్కాలికమైన విజయాలు సాధించవచ్చు. కానీ మన గోల్ ఏంటో మనం మర్చిపోవచ్చు, మన డెస్టినేషన్ ఏంటో మనం మర్చిపోవచ్చు. అదే మన జీవితంలో గురువుని ఆహ్వానిస్తే ప్రతిరోజు హ్యాపీనెస్, నిత్య ఆనంద. అందుకని హ్యాపీనెస్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఉద్యోగం కావాలి. మరి ఉద్యోగం ఎలా వస్తుంది? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, భగవన్నామాన్ని భజించినప్పుడు, భగవద్గీత శ్లోకాలని మనము చదువుతున్నప్పుడు, అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం ఎందుకో తెలుసా? మనము భగవంతుడు మానవుని ఏ విధంగా జీవించమన్నాడో ఆ విధంగా జీవించడం కోసం మనకు ఉద్యోగం కావాలి. హోలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్, సంపూర్ణమైన జీవన విధానాన్ని మనం అవలంబించాలి అంటే మనకి ఉద్యోగం కావాలి. ఉద్యోగం కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనము భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అంటే భగవంతుడికి మనం చక్కగా సేవ చేయాలి. మరి భగవంతుడికి ఎలా చక్కగా సేవ చేయాలండి? మరి ఇది అంతా నిజమా అబద్ధమా, దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనే ప్రశ్నలు చాలా రావచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే we should approach to one bona fide spiritual master. మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని కలుసుకోవాలి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. గురువు దరిచేరి సత్యమును ఎరుగొట్టుకు ప్రయత్నించుము. వినయముతో ప్రశ్నలు అడుగుము, వారికి సేవ చేయుము. వారు ఆత్మదర్శనము చేసిన వారు గుడచే మనకు జ్ఞానమును బోధింతురు. సీకింగ్ ఫర్ ట్రూత్, ఏది నిజం, ఏది సత్యము అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనము సంప్రదించాలి. ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని మన జీవితంలోకి ఆహ్వానించాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని స్వీకరించాలి. ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య ఈజ్ డివైన్ గ్రేస్
భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అంతకన్నా ముందే సుమారు 200 రకాల భగవద్గీతలు అక్కడ ప్రచారంలో ఉన్నవి అమెరికాలో. ఆ టైంలో పాశ్చాత్య దేశస్థులు కూడా చూస్తున్నారు ఏ విధంగా సీకింగ్ ఫర్ ట్రూత్ అని క్యాప్షన్ పెట్టినారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే అన్ని రకరకాల భాషలు చదివినా కూడా వారికి ఏమీ కూడా సరిగ్గా సంపూర్ణ జ్ఞానం రావట్లేదు. అదే టైంలో వారికి ఒక వెలుగులా కనిపించారు. ఆయనే ఆధ్యాత్మిక గురువు మన ప్రభుపాదుల వారు. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్ చదివారో, ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత చదివారో వాళ్ళకి సత్యం అంటే ఏంటి తెలిసిందనమాట. మరి మనందరం కూడా ఈ రోజున మన పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నటువంటి యూత్ అందరూ కూడా సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఈ విధంగా ఒక ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనము ఆశ్రయించాలి. అలాగే ఏం చెప్పారు, పరిప్రశ్నేన సేవయ. చూస్తూ ఉంటారు యూత్ అందరు కాలేజీల్లో కూడా ఆ టీచర్స్ లెక్చరర్స్ క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ రిసిప్రోకల్ ఇంటరాక్షన్, అందులో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అంటే మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ అటు టీచర్కి స్టూడెంట్కి కూడా ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుందన్నమాట. పరిప్రశ్నేన సేవయ. ఈ ప్రశ్నల ద్వారా కూడా మనం సేవ చేయొచ్చు. ఇకపోతే ఏమన్నారంటే ఆత్మదర్శులు అన్నారు. ఎవరిని ఆత్మదర్శులు అంటారంటే ఇవాళ క్లాస్ అదే, డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు ఆత్మదర్శివే. అందుకే గురువులు వారి గురించి వారు సంపూర్ణంగా ఎరుగున్నారు కనుక వారు బోధించగలరు. అందుకని ఏమన్నారు, ప్రీచర్ అన్నారు, టీచర్ అని లేదు. దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ ప్రీచర్. టీచర్ కెన్ టీచ్ ద క్లాస్ what are there in the books, but preacher can teach personal experience. Teacher can give the information, but preacher can give the transformation. అలాగా మనము ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం స్వీకరించడం ద్వారా మనమేంటో మనకి తెలుస్తుంది. అప్పుడు దాకా ఎలా ఉంటుందంటే చూసాం కదా, ఆహారం, నిద్ర, భయం, మైథునం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్ అండ్ హ్యూమన్? డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్పండి. మానవుడికి ఉన్నటువంటి గొప్ప శక్తి ఏంటంటే మేధాశక్తి, ఇంటెలిజెన్స్. ఎందుకంటే భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి అవకాశం ఓన్లీ ఒక మానవుడికే ఉంది. మానవ జన్మ ద్వారా మళ్ళీ భగవంతుని చేరుకొని మళ్ళీ మనకు జన్మ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం ఆశ్రయించి వారి దగ్గర సత్యాన్ని తెలుసుకొని వారిచ్చిన సలహాలు సూచనలు పాటిస్తూ గనక మన జీవితాన్ని గనక మనము గడుపుతూ ఉంటే మన జీవితంలో ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు. ఏం చెప్తారు గురువు అంటే, నీవు మంచిగా జీవించు నాయన. తల్లి తండ్రి గురువు ఎప్పుడు ఏం చెప్తారు అందరికి కూడా, నీవు మంచిగా జీవించు నాయన. తల్లి నీవు మంచిగా జీవించమ్మా అంటారు. మంచిగా జీవించడం అంటే ఏంటి? ఏ జీవికి కూడా హాని చేయకుండా ఉండాలి. అందరూ అంటారు హ్యూమానిటీ అంటారు. హ్యూమానిటీ అంటే ఏంటి? మన క్లాస్లో ఎవరైనా ప్రశ్న చెప్పండి, ఎవరైనా హ్యూమానిటీ అంటే ఏంటి? మానవుల పట్లే కాకుండా ప్రతి జీవి పట్ల కరుణ ప్రేమతో ఉండాలి. వెరీ గుడ్. అన్ని జంతువులు
మనుషులు అన్ని ప్రాణులను సమభావంతో చూస్తూ జాలి దయ కరుణ ప్రేమగా ఉండడం అంటారు గురించి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఎస్, అంతే కదా. మానవత్వం అంటే సాటి మనిషిని గౌరవించండి, సాటి మనిషి సహాయం చేయండి, అది ఒకటే కాదు. వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లివింగ్ ఎంటిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమానిటీ. ఆ విధంగా మనకి హ్యాపీనెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలనే గురించి మనం తెలుసుకునే ఇవాళ. అలాగే మన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, మనం ఏ విధంగా జీవిస్తే భగవంతుడికి ఇష్టం, మనం ఏ విధంగా జీవిస్తే ఒక విద్యార్థి కావచ్చు, ఒక ఉద్యోగస్తుడు కావచ్చు, ఒక వ్యాపారస్తుడు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త కావచ్చు, ఎవరైనా కూడా మన జీవన విధానం ఎలా ఉంటే భగవంతుడికి ఇష్టము అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. దీన్నే మనం హోలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ అంటాం అన్నమాట. మనము కనీసము సూర్యుడు రాకముందునే నిద్రలేగాలి. అంటే అఫ్ కోర్స్ డివోటీస్కి ఒక రూల్ ఉంది, మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వాలని. బట్ ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను, ఏంటంటే కనీసం సూర్యుడు రాకముందునే నిద్రలేగాలి. కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటాం, నిద్రలేగడం తల్లికి, తండ్రికి, గురువుకి, భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకుంటాం, స్నానం చేయటం, చక్కగా మన ఇంట్లో ఉన్న మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక దీపము, ఒక ధూపము ఇతరున పెట్టి ఒక కనీసం ఒక భగవద్గీత, ఒక భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకము, అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కనీసం ఒక మాల జపం చేస్తూ, మనకి ఎవరు కనపడినా కూడా చిన్నవారైనా పెద్దవారు అందరినీ కూడా మనం చాలా ప్రేమతోటి చక్కగా హరే కృష్ణ అని పలకరించుకుంటూ వెళ్తుంటే మనలో ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిలో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో వారు ఇంటర్నల్గా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉండటం వల్ల ఎప్పుడైతే మన ఇంటర్నల్ హ్యాపీనెస్ ఉంటామో మనకి బుద్ధి అనేది వికసిస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మన ఉద్యోగం వస్తుందో మనకు తెలుస్తుంది వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, ఏమి మాట్లాడాలి, ఏమి మాట్లాడకూడదు, ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, క్లారిటీ ఆఫ్ స్పీకింగ్ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ డెసిషన్, ఈ మూడు కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నాయనుకోండి జీవితం ఎప్పుడు కూడా అందంగా ఆనందంగా ఉంటుంది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వరకు మన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే మన వల్ల ఏ జీవికి కూడా హాని జరగకుండా ఉండాలి. ఏ జీవికి హాని జరగకుండా మనం ఉండాలి తెలుసా, మన యాటిట్యూడ్, బిహేవియర్ చాలా చక్కగా ఉండాలి. నేను మంచి పండితుణ్ణి, నేను బాగా టాలెంటెడ్ పర్సన్ని, నేను ఏమైనా చేయగలను అనుకుంటే కనుక ప్రమాదంగా ఉంటుందన్నమాట జీవితం. మేబీ తాత్కాలికంగా కొంతకాలం వరకు దీనివల్ల అతనికి తాత్కాలిక సంతోషం ఉంటుంది, బట్ లాంగ్ రన్లో అది ఎప్పుడు కూడా పనికిరాదు అనమాట. అందుకని యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్. అండ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ the basic fundamental core values in human life. May you are the superstar, may you are the film star, may you are the college topper, may you are the public speaker, may you are the doctor, may you are the engineer, may you are the richest person in the world, and may you are the Swamiji, whatever it may be. If you have no attitude and behavior, you will get a negative impact from the society. అందుకని మనము యాటిట్యూడ్, బిహేవియర్ అనేది చాలా అవసరం. క్రమశిక్షణ, వినయము, విధేయత, మంచి ప్రవర్తన,
చిన్నవారితో పెద్దవారితో అందరితో ప్రేమగా మనము మలుచుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా మానవ జీవితానికి ప్రాథమికమైన సూత్రాలు, విలువలు అన్నమాట. కానీ కాలక్రమేణా ఏమైపోయిందంటే వీటిని మర్చిపోయారు. వీటిని మర్చిపోవటం వల్ల ఇవాళ యూత్ అందరూ కూడా ఎటువంటి తప్పుదోవ పడుతుందని మనం చూస్తున్నాం. ఒక సర్వే చెప్తుంది, ఇండియాలో ఒక సర్వే చేస్తే రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ శాతం మంది యూత్ డ్రగ్స్కి బానిస అవుతారంట. మరి దీని సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే అందరూ చెప్తున్నారు, యువత అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానం ఉండాలి. యువత అందరికి కూడా ఆధ్యాత్మిక బోధన అనేది చాలా అవసరం. అందుకే చూడండి, వాళ్ళు చాలా కాలేజెస్, చాలా యూనివర్సిటీస్ కూడా ఇవాళ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు అనమాట. అందుకని యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ లైఫ్. మనం ఇప్పుడు ABCDFG గురించి మనం చెప్పుకుందాం. ఒక ఫార్ములా, ABCDFG ఫార్ములా చెప్పుకుందామా? అందరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారా? చెప్పుకుందాం bro. ప్రభు. ఎవరు చెప్పుకుందాం. రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఒకరు ఇద్దరు చెప్తున్నారు అంతే. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ గురుజీ. గురూజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ఎవరు ఎంతమంది ఎక్కువగా కోరుకుంటే అవి చెప్తాను. ఆ? ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. చెప్పండి గురుజీ, ఇంట్రెస్టెడ్ గానే రాసుకున్నాం ప్రభుజీ, రాసుకుంటానికి. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. నేను అడుగుతాను ప్రశ్న, మీరు చెప్పాలన్నమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఓకే, ఎస్. ABCDEFG. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ A? యాటిట్యూడ్. Association. అసోసియేషన్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా చెప్పండి, ట్రై చేయండి. ఫైనల్ గా నేను చెప్తాను ఆన్సర్. with devotees. Association. Association with devotees. ఓకే, ఎస్. A ఫర్ అసోసియేషన్ విత్ డివోటీ. ఎస్. మళ్ళీ ఒకదాని నుంచి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ B? B ఫర్ Book reading. బుక్స్ రీడింగ్. వెరీ గుడ్, బుక్ రీడింగ్. C ఫర్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ మహా. చాంటింగ్. మహామంత్రి. హరే కృష్ణ. సో మీరందరూ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు. ఓకే, D ఫర్ టీటీ వర్షిప్ ప్రభుజీ. ప్రసాదం ప్రభుజీ. Devotional service, Prabhuji. D for diet, bro. Prashadam. ఫర్ డైట్. డైట్ అండ్ డిసిప్లిన్. Prashadam, diet. Prabhuji. ఓకే, సో D ఫర్ డైట్ అని ఎవరు చెప్పారు? పేరు చెప్పండి. సునీల్ కుమార్ ప్రభుజీ. ఓకే, సూర్యకుమార్ మాతాజీ హరిబోల్ చెప్పండి. హరే హరిబోల్. బోల్. డైట్. ఓకే, హరే వెరీ కృష్ణ. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ E ఫర్ E for empathy, Prabhuji. ఓకే, ఇంకేమైనా చెప్తారా? ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దామా? A ఫర్ చెప్పండి. అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్. B ఫర్ బుక్ బుక్ రీడింగ్. రీడింగ్. ఓకే, C ఫర్ Chanting. హరే కృష్ణ మహామంత్రి. D ఫర్ Diet and discipline. E ఫర్ Empathy. F ఫర్ Four regulator principles. For regulative principles. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్? F ఫర్ Venkakrishna. వెంకటకృష్ణ మాతాజీ హరి బోల్.
Vivo. వాట్ ఈస్ ఎ జీ? Guru Guru and Govinda Gauranga Gomata Seva. Pri. ఓకే. 3G ప్రభుజీ. 3G sim. 3Gనా? అవును ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఏ ఫర్ అసోసియేషన్ గురించి ఎవరన్నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. భవేష్ చెప్తారా మీరు? ప్రభుజీ అంటే మీన్స్ ఎప్పుడు మనం డివోషన్ అసోసియేట్ ఉండాలి. ఓకే. సో అప్పుడు మనకి పాజిటివ్ థాట్స్ వస్తాయి. సో ఇంకా ముందుకు ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు ఇంకా కాన్షియస్ మూమెంట్లోనే తెలిసింది ప్రభు. ప్లస్ డైటీ వర్షిప్ కానీ ఇవన్నీ అలా తెలుస్తాయి ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా చెప్పొచ్చు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు. డివోషనల్ లైఫ్ లో అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్ అంటే ప్రభుజీ మన థాట్స్ అండ్ మన మైండ్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు మనకి స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ప్రభు. సో అలాగా కొంచెం డిఫికల్టీ టైం ఉన్నప్పుడు అసోసియేషన్ లో ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళు మనకి మళ్ళీ అప్లిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి హైగా ఉంటాయి ప్రభు. ఎస్ ప్రభు, వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఎస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ మెటీరియల్ లైఫ్, ఈవెన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. వెరీ గుడ్ ప్రవీణ్, బాగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ ప్రభుజీ, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా షేర్ చేసుకుంటే మనకి మంచి సలహాలు ఇస్తారు ప్రభుజీ. అలా గురువు గారికి కూడా చెప్పుకోవడం ఉంటుంది. ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళే సాంగత్యం తీసుకోకుండా ఇలాగూ వీడియోల ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. జూమ్ క్లాసుల ద్వారా కూడా సాంగత్యం తీసుకున్నట్లు అవుతుంది ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మాయలో పడకుండా భక్తులు ఎదుగుతూ ఉంటాం ప్రభుజీ. ఎప్పుడు సాంగత్యాన్ని వదులుకోకూడదు ప్రభుజీ. జపం ఎంత ఇంపార్టెంటో సాంగత్యం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ప్రభుజీ. వండర్ఫుల్, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇంకా ట్రై చేయండి. మన క్లాసులో యూత్ అంతా ఏమయ్యారు? ఇంకెవరైనా? హరే కృష్ణ గురూజీ, ధన్యవాదం. నా పేరు దశావతార్ దాస్. వాస్తవానికి నేను డివోటీని కాదు, డివోటీ అసోసియేషన్ వల్లే డివోటీని అయ్యాను గురూజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరి బోల్. వండర్ఫుల్, గుడ్ రిలేషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. మనకు తెలియని కొన్ని పాయింట్లని భక్తుల సాంగత్యం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. ఎస్, కొత్త పాయింట్లన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఎస్. సో అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్ వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మనము తప్పు చేయకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఎప్పుడు డివోటీస్తోనే ఉండాలి. మానవుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్వభావం ఏమిటంటే కష్టం వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా మనం ఎవరితోనే షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎవరికొరకు తప్పకుండా ఉంటారు. నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు నేను ఒక్కనే అంటారు, కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరెవరు షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు. ఈ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డివోటీస్ ఏం చేస్తారంటే మనకి మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు. వైష్ణవుడి గొప్ప క్వాలిటీ ఏమిటంటే పరదుఃఖి దుఃఖః. మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు, మన గురించి ప్రార్థిస్తారు, మన గురించి ప్రే చేస్తారు. అలాగే గుప్తమైన విషయాలు కూడా ఎవరికి చెప్పరనమాట. మాతో కూడా చాలామంది షేర్ చేసుకుంటారు, ఎవరికి కూడా బయటికి చెప్పకుండా వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అంతవరకు మంచి చెప్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. తప్పు చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం. ఎందుకంటే కలికాలము కలహాల కాలం అనమాట. అది తప్పు చేయడం అనేది మానవుడు సహజంగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ తప్పు చేయకుండా ఉండాలంటే కనుక మనం ఏం చేయాలి? భక్తుల సాంగత్యంతో ఉంటూ ఉండాలి. మన టైంని ఎప్పుడు కూడా వృధా చేయకుండా ఉండాలి. అందుకే అసలు ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పారంటే బ్రహ్మచారులు కానీ భక్తులు కానీ ఒక్కరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, ఇంకొకరు తోడు తీసుకుని వెళ్ళండి. రూముల్లో కూడా ఒక్కరే ఉండకూడదు, ఇంకొకరితోటి ఉండండి. ఒక నియమ నిబంధనలు పెట్టారనమాట. భక్తులు సాంగత్యం వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంది.
ఒక భక్తుడికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే భక్తులందరూ కలిసి సంకీర్తన చేసినా, భక్తులందరూ కలిసి జపం చేసినా కూడా ఆ భక్తుడు తొందరగా రికవర్ అయిపోతారు. మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే మన చివరి రోజుల్లో భక్తులందరూ వచ్చి సంకీర్తన చేస్తే మనకు అర్హత లేకపోయినా కూడా గోలోకానికి వెళ్తానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే విద్యార్థులకు అర్థమని చెప్పాలంటే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వల్ల ఎంతో నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ల వల్ల స్పీకింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవచ్చు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవచ్చు అనమాట. ఈ భక్తుల సాంగత్యం వల్ల కూడా భగవద్గీత భాగవతాన్ని చక్కగా చదవటం, మన అందరికి వినిపించడం అనే స్కిల్స్ కూడా పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్. నెక్స్ట్ బి ఫర్ బుక్ రీడింగ్. ఈ బుక్ రీడింగ్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన వైరాగ్య. ఈ పుస్తకాలు చదవటం వల్ల మనకి జ్ఞానం వస్తుంది, అది ఆచరించడానికి విజ్ఞానం కావాలి. మన విజ్ఞానాన్ని తీసుకెళ్ళాలంటే మన గురువు కావాలి. విజ్ఞానం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఏవైతే రిజల్ట్స్ ఉంటాయో వాటి పట్ల మనకి ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. దాన్నే వైరాగ్య అంటారనమాట. వాటి మీద సంపూర్ణ హక్కు ఎవరికంటే భగవంతుడికే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి అతను ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. ఆ ఒక విద్యార్థి యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే చక్కగా చదువుకోవాలి, మంచిగా వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. అంతవరకు అతను ఒక బాధ్యత. ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, రిజల్ట్స్ ఏంటంటే భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ విద్యార్థి కూడా భయంతో ఉండడు, టెన్షన్తో ఉండడు, ఫ్రీ అయిపోతారనమాట. నా ప్రయత్నం నేను చేశాను అంతే కదా, అంతే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదు, సెకండ్ ర్యాంక్ రాలేదు, థర్డ్ ర్యాంక్ రాలేదు అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ప్రయత్నం లోపం లేకుండా చేశామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రయత్నించామా లేదా, ట్రయింగ్ ఆర్ నాట్, ప్రయత్నం చేశాం కదా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట. ప్రయత్నం చేయకపోతే మనిషికి లోపల అసహనం వస్తుంది, డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అనమాట. ప్రయత్నం చేశాము, ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేశాము, కానీ రిజల్ట్స్ మాత్రం ఎవరు? భగవంతుడు డిసైడ్ చేస్తాడనమాట. అందుకని విజ్ఞానం వైరాగ్యం విద్యార్థులకే కాదు, ఉద్యోగస్తులకే కాదు, వ్యాపారస్తులకే కాదు, గృహస్థులకే, ఎవరికైనా సరే అంటే మనం కేవలం ప్రయత్నించాలి. ఒక పెద్ద రథయాత్ర చేయాలి. ఈ రథయాత్రలో మనం ఎంతవరకు ప్రయత్నిస్తున్నామంటే కృష్ణుడు చూస్తాడు. ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయో చూడ్డా, ఆయన ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నారు వీళ్ళనే చూస్తాడు అనమాట. ప్రయత్నం లేకుండా కనుక మనము సేవ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అల్టిమేట్గా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని కృష్ణుడు డిసైడ్ చేస్తాడనమాట. ఒక విద్యార్థి అయినా, ఒక ఉద్యోగస్తులైనా, వ్యాపారస్తులైనా, గృహస్థులైనా, ఎవరైనా కూడా మనం కేవలము ప్రయత్నించాలి. అలాగే బి ఫర్ బుక్ రీడింగ్, చదవటం విజ్ఞానము, తర్వాత వైరాగ్యము. నెక్స్ట్ సి ఫర్ చాంటింగ్. కల్మషం. ఈ నామ జపం చేయడం ద్వారా, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేయడం ద్వారా కుక్క మాంసం తినే చండాలుడు కూడా ఒక మంచి వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు అవ్వగలడు అనమాట. మనం చూసా వాల్మీకి ఏ విధంగా వాల్మీకి మహర్షి అయ్యాడు. ఈరోజు రామాయణం అనగానే వాల్మీకి రామాయణమే ప్రమాణం అని చెప్తుంటారు అందరూ కూడా. వాల్మీకి రామాయణం చదివితేనే మనకి సంపూర్ణంగా రామాయణం అర్థమవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అంత కీర్తి ఎలా వచ్చింది ఆయనకి అంటే, నామ జపం ద్వారా, గురువును ఆశ్రయించడం ద్వారా అతను ఈ రోజున కీర్తనీయుడు అయిపోయాడు. ఎలాగండి? 20 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం సత్యయుగము. ఈ రోజు కూడా వాల్మీకిని ఎవరు మర్చిపోలేదు, రామాయణాన్ని ఎవరు మర్చిపోలేదు, రాముని మర్చిపోలేదు, సీతను కూడా మర్చిపోలేదు, సీతదేవుని కూడా మర్చిపోలేదు. అర్థమైంది కదా? అది శక్తి అంటే. అందుకని నామ జపము ఎంత గొప్ప శక్తి అంటే, చేతోదర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం. ఈ హృదయంలో ఎంత మాలిన్యం ఉన్నా కూడా, ఎటువంటి మాలిన్యాన్ని కూడా తీసివేయగలదు ఈ యొక్క చాంటింగ్.
అంతేకాదు పుట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం కూడా వైట్ పేపర్ లా ఉంటుంది. కానీ పెరిగిన తర్వాత తెలిసో తెలవకో తప్పులు చేయడం ద్వారా వైట్ పేపర్లో ఉన్న జీవితంలో మరకలు పడుతూ ఉంటాయి, డాట్స్ పడుతూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 3 అవకాశాలు ఇస్తాడంట. మినిమం, మ్యాక్స్ ఇంకా ఉండొచ్చు, 3 అవకాశాలు ఇస్తాడు. ఎటువంటి అవకాశం అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన తెల్ల కాగితం ఉన్న జీవితాన్ని మరకలు అంటించుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ మరకలు పోగొట్టుకొని తెల్ల కాగితంలా చేసుకుంటాం కోసం భగవంతుడు మానవులందరి కోసం ఊరికొక గుడిని, ఊరికొక బడిని, ఊరికొక గురువుని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు భగవంతుడు. ఈ అవకాశాలు మనం వినియోగించుకొని మనము గురువుని సంప్రదించి గురువు దగ్గర ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపమాల తీసుకొని మనం కనుక జపం చేయగలిగితే గ్రాడ్యువల్గా అన్ని హృదయంలో మాలిన్యమంతా పోయి మళ్ళీ కొంతకాలానికి తన జీవితము అంతా కూడా వైట్ పేపర్ లాగా మారిపోతుంది ఈ ఒక్క చాంటింగ్ వల్ల. అది సి ఫర్ చాంటింగ్. ఇకపోతే డి ఫర్ డైట్. మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టే మన ఆలోచనలు ఉంటాయని, మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టే మన మాట తీరు ఉంటుందని, మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టే మన నిర్ణయాలు ఉంటాయని మనము విన్నాము. ఆల్రెడీ ప్రత్యక్షంగా నేనైతే అనుభవిస్తున్నాను కూడా, అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎటువంటి డైట్ అంటే సాత్వికమైన ఆహారము. సాత్వికమైన ఆహారం అంటే వెజిటేరియన్ అనే కాదు, అఫ్ కోర్స్ వెజిటేరియనే. భగవంతుడి నైవేద్యం పెడితేనే దాన్ని సాత్వికమైన ఆహారం అన్నారు, లేకపోతే దానికి సాత్వికమైన ఆహారం అన్నారు. భగవంతుడు నైవేద్యం పెడితే దాన్ని సాత్వికం అంటారు అనమాట. సాత్వికం అంటే సత్వగుణం వస్తుంది అని. భగవంతుడు నైవేద్యం పెడితేనే దానికి ప్రసాదం అని పేరు అనమాట. అందుకని డైట్ మెయింటైన్ చేయకుండా, డైట్ను ఫాలో అవ్వకుండా ఎవరు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకెళ్ళడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైట్, సిస్టమేటిక్ డైట్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనం ఏమి తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అటువంటి ఆహారంలో ఎటువంటి మసాలాలు, ఉల్లిపాయలు లేకుండా భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టి మనం తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే డైట్ తీసుకుంటామో డెలిషియస్ డైట్, సిస్టమేటిక్ డైట్ అంటే ప్రసాదం ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో మన మనసు, బుద్ధి చక్కగా పనిచేస్తాయి. మన ఇంద్రియాలు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. లేకపోతే ఎలా ఉంటామంటే ఇంద్రియాలకి దాసులు అయిపోతాం. మనం కృష్ణుడు దాసులు అవుదాం అనుకున్నాం మనం, కానీ ఇంద్రియాలకు దాసులు అయిపోతారు. కృష్ణుడికి దాసునైతే యోగి అన్నారు, ఇంద్రియాలకు దాసుడైతే భోగి అన్నారు. మన క్లాసులో ఎంతమంది యోగిలు అవ్వాలనుకున్నారు, ఎంతమంది భోగిలు అవ్వాలనుకున్నారు చెప్పండి. సో భోగి అవుదామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా, లేదా యోగి అవుదామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా? ఒకవేళ భోగి అవుదాం అనుకున్నా మీ సూచన అందరూ యోగులు అవుతారు ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఒకవేళ భోగులు అవుదాం అనుకున్నా కూడా మీ స్పీచ్ విన్న తర్వాత అందరూ యోగులు అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. హరే కృష్ణ. అంటే మధ్యలో మనం ఇలాగ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే క్లాస్ బోర్ కొట్టదు, లేకపోతే వన్ వే టీచింగ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్ కాదనమాట. వెరీ గుడ్. అందరూ కూడా యోగులు అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫర్ ఎంపతి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎంపతి లేకుండా ఆ డివోటీ అంటానికి లేదు. ఏంటంటే ఇది గొప్ప వైష్ణవత్వం. చూడండి, పరదుఃఖి దుఃఖ అంటే ఏంటి ఎంపతి అంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అదర్ సిచ్యువేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపతి.
మన వైష్ణవుడు చూడండి, ఏంటి ప్రభు మీకు ఆరోగ్యం బాలేదంట, ఎలా ఉన్నారు, మాతాజీ ఎలా ఉన్నారు, ప్రభుజీ ఎలా ఉన్నారు, మేమేమైనా మీకు సేవ చేయగలమా? అది ఎంపతి అంటే. చూసారా, చాలా గొప్ప క్వాలిటీ అనమాట ఇది ఎంపతి అనేది. అలాగే గురు కృష్ణలో ఈ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా ఉంటుందంటే అసలు మనం ఒకసారి ఊహించం, అలా భలే వచ్చేస్తే ఒక వేవ్స్ లాగా అనమాట. అలా వచ్చేస్తే వేవ్స్ లాగా. అసలు నాకు ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా అలా పడుకుంటే ఆ రోజే నాకు గురు మహారాజ్ పిఏ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, దయానిధి ప్రభు ఎలా ఉన్నారు అన్నారు. ప్రభు కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాలేదు. అవునా, అయితే గురువు గారితో మాట్లాడి ఫోన్ ఇస్తారనమాట. అరే గురువు గారితో మాట్లాడంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మళ్ళీ యాక్టివ్ అయిపోతాం. నిజంగా చూడండి, అనుకోకుండా అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. గురువుకి కృష్ణుడికి క్వాలిటీ ఉంటుంది, అలాగే భక్తులకు కూడా ఆ క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఉండాలి కూడా. ఇకపోతే ఎఫ్ఆర్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎవరికి చెప్పండి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మన క్లాస్లో? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభు, కృష్ణ. మాంస భక్షణం చేయకూడదు, ఓకే, వ్యభిచారం చేయకూడదు, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్, మద్యపానం సేవించరాదు, వెరీ గుడ్, జోదం ఆడకూడదు. వెరీ గుడ్. సో మనము ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించకుండా ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నతిని సాధించలేడు. ఉన్నతి సాధించిన తర్వాత కూడా లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఈ ఒక్క నియమాలు పాటించాల్సిందే. ఇవాళ మనకి అన్ని దీక్షలు వచ్చేసినాయి. నేను ఇవాళ హరినామ దీక్ష వచ్చేసింది, బ్రాహ్మణ దీక్ష వచ్చేసింది, ఇవాళ నేను సన్యాసం వచ్చింది, మహారాజుని అయిపోయాను, నాకు చాలా మంది శిష్యులు అనుకున్నా కూడా ఈ నియమాలు పాటించాల్సిందే. చెప్తారా మనకి ఇస్కాన్లో, మనకి ఐడిసి కోర్సు చెప్తారు మనకి. ఐడిసి కోర్సులో లైఫ్ లాంగ్ మనము నియమాలు పాటించాల్సిందే. లైఫ్ లాంగ్ మనము ఈ యొక్క 16 మాల జపం చేయవలసిందే. ఎందుకంటే కలి ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. మనం దీనికి తట్టుకోవాలంటే మనం నియమాలు పాటించాలి, అలాగే నామజపం చేయాలి. ఇక ప్రశ్న, నియమాలు ఎలా పాటించాలి ప్రభు? ఒకసారి కష్టం కదా, కొంతకాలం పాటించారు, మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతుంటారు. కారణం ఏంటంటే సాంగత్యం. మళ్ళీ మనం అసిస్టెంట్ డివోటీస్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. మళ్ళీ మనకి భక్తుల సాంగత్యం, భక్తులతో ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాం, భక్తులతో పరస్పరమైనటువంటి ఏమంటారంటే సంభాషణలు. వాళ్ళు పలకరించకపోయినా అప్పుడు కూడా మనమే ఫోన్ చేసి పలకరించడం. ఇలాగా ముఖ్యంగా భక్తుల సాంగత్యం ఉండటం వల్ల కూడా మనము ఈ యొక్క నియమాలు పాటించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. స్థిరంగా ఉండగలుగుతాం. అందుకే చూడండి, ఈ రోజున పెద్ద పెద్ద మహారాజులు, వేల మంది శిష్యుల మహారాజులు కూడా ఎప్పుడు కూడా భక్తుల సాంగత్యం కోసం కోరుకుంటారు. యాత్రలు పెడుతూ, భాగవత కథలు చెప్తూ, భగవద్గీత చెప్తూ, చైతన్య చరితామృతం చెప్తూ, భజనలు, కీర్తనలు, హౌస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఒక డివోటీ ఎప్పుడు కూడా భక్తుల సాంగత్యానికి దూరంగా ఉండలేడు. అలాగే ఆన్లైన్ జూమ్ అని, యూట్యూబ్ అని ఏదో ఒక రకంగా భక్తులతో కలిసి ఉండాలి. అంటే భక్తుల సాంగత్యం లేకపోతే కనుక మాయలో పడిపోయే ప్రభావం ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కడైతే భక్తుల సాంగత్యం ఉంటుందో అక్కడికి మాయ రాదంట, దరిచేరదంట. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇకపోతే జీ ఫర్ గోల్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వాట్ ఈజ్ అవర్ గోల్? చెప్పండి ఎవరైనా, మన గోల్ ఏంటి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. గోలోక బృందావనం, భగవంతుని సేవ. వెరీ గుడ్. ఇంకా ప్రభుజీ ఇక్కడ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరిగురు సేవ చేసుకోవడం ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. హరిగురు వైష్ణవ సేవ చేసుకోవడం, తర్వాత గోలోకురున్నాం ఆటోమేటిక్ గా అదే వస్తుంది ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. గురువు గారే చూసుకుంటారు ప్రభుజీ.
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మాస్టర్ హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే చెప్పండి. కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు, మానవ జీవితం యొక్క లక్షణం భక్తి జీవితాన్ని మర్చిపోయి భౌతికంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళని భక్తి జీవితంలోకి తీసుకురావడం అనేది ముఖ్యమైన ఆశయం ప్రభు. కరెక్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ద గోల్, ఒక మనిషి యొక్క గోల్ ఏ ఉండాలంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. హరి బోల్. వండర్ఫుల్. వాట్ ఇస్ యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్రభు? వెంకట్ కృష్ణ. వెంకట కృష్ణ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. గురువు హరే సేవ గోసేవ చేసుకోవాలి ప్రభు. వెరీ గుడ్. గోసేవ. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. ఇంకా హరే గురువు కృష్ణ సేవ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవంతుడు ఏ విధంగా జీవించమన్నాడో మనల్ని ఆ విధంగా జీవించడమే ప్రైమరీ గోల్ గా పెట్టుకోవాలి ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మీరు బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు క్లాస్ లో. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యశోదామాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరినామ సంకీర్తనతో శ్రీకృష్ణుడు సదా మనతోనే ఉన్నాడన్న తృప్తిగా ఉండడమే నా గోల్ ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. కృష్ణుడు సదా ఉన్నంటే నాతోనే ఉన్నాడు అన్న ఇది ఓకే, ఓకే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నా గోల్. అదే ఆయన్ని చేరటమే నా గోల్ ప్రభు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో గోల్ అంటే మనం పెట్టుకోవాలి డైలీ గోల్, వీక్లీ గోల్, మంత్లీ గోల్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. వీటిని మనం షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అంటారు. షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఏంటి మనకి అని పెట్టుకోవాలి, లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏంటి పెట్టుకోవాలి. మీ అందరికి అర్థం కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ గోల్ చెప్పుకుందాం. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భగవంతుడు ఏ విధంగా జీవించమన్నాడో ఆ విధంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. అదే డైలీ గోల్. అమ్మయ్య ఈరోజు నేను కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టాను. అమ్మయ్య ఈరోజు నేను నా 16 మాల జపం అయిపోయినాయి. అమ్మయ్య నేను ఈరోజు ఎవరిని బాధ పెట్టలేదు. అమ్మయ్య ఈరోజు నేను భగవత్ చదివాను, భాగవతం చదివాను. అమ్మయ్య ఈరోజు భక్తులందరూ ప్రేమగా ఉన్నాను. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద డైలీ గోల్. అంటే వీక్లీ గోల్ అంటారా? సండే ప్రోగ్రామ్కి టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. ఏంటి ఉపయోగం టెంపుల్కి వస్తే చెప్పండి మన క్లాస్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా చెప్తారు. సాంగత్యం ప్రభుజీ. సాంగత్యం. అక్కడ స్వామివారి దర్శనం, హారతి, కీర్తనలు, నాట్యాలు ఉంటాయి. భగవంతుడి యొక్క సుందరమైనటువంటి దర్శనం, అతి సుందరమైన దర్శనం అనమాట. బాబాయ్ చూస్తే కొద్ది ఇంకా చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మనకి వీక్లీ గోల్ పెట్టుకోవాలి. ఎంత కష్టమైనా కూడా నేను ప్రతి ఆదివారం కూడా అంటే ఎక్కడ ప్రతి ఆదివారం కూడా నేను గుడికి వెళ్ళాలి. ఇట్స్ కాల్ వీక్లీ గోల్. నేను ఆల్మోస్ట్ ప్రభుజీ భాగవతం క్లాస్ ప్రభుజీ హైయెస్ట్ నామ సంకీర్తన. ఎస్ ఎస్ ఎస్. నేను ఒక 3 months నుంచి నేను గుంటూరు వస్తున్నాను, ఇస్కాన్ గుంటూరుకి. నేను ఒక మాతాయిని చూశాను. ఇంతవరకు ఒక సండే కూడా మిస్ అవ్వలేదు. సూర్యకుమారి మాతాజీ. సో ఏంటంటే ఎస్ అది ఉండాలి. అలాగే మనం వీక్లీ గోల్ పెట్టుకోవాలి, అలాగే మంత్లీ గోల్ పెట్టుకోవాలి. ఎలా అంటే మంత్లీ గోల్లో మనం చెప్పున్నాం. మంత్లీ గోల్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే కనీసం కొన్ని ప్రభుపాదర్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రభుపాదర్ బుక్స్ కొన్ని, ఎక్కువ కాదు కొన్ని అయినా సరే మనం బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లా పెట్టుకోవాలి. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోడ్ల మీద వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి 2 ఇస్తారా, 3 ఇస్తారా, 4 ఇస్తారా, ఒక మంత్లీ గోల్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఎలా ఉండాలంటే మనం చెప్పుకున్న రాష్ట్రం 3G. గోసేవ, గురువు సేవ, గోవిందుడి సేవ. గోవులకి సేవ చేయటం వల్ల 2 రకాలు. ఒకటి, మనం గోవులు సేవ చేయడం వల్ల కృష్ణుడు బాగా ప్రసన్నుడవుతాడు. రెండోది, కొన్ని కోట్ల జన్మల పాపాలు కూడా పటాపంచలైపోతాయి. పూర్వజన్మ ప్రారంభ కర్మలు కానీ, ప్రస్తుత జన్మ ప్రారంభ కర్మలు కానీ అన్నీ కూడా పోతాయి.
అలాగే కృష్ణుడు బాగా సంతోషపడతాడు, కృష్ణుడు బాగా ప్రసన్నుడవుతాడు అనమాట. అరే కృష్ణుడు ప్రసన్నమైతే ఇంకేం చెప్పండి, నీ కూడా శుభమే జరుగుతుందన్నమాట. ఎటువంటి గ్రహ దోషాలున్నా, ఎటువంటి ఘోరాది ఘోరమైన దోషాలున్నా కూడా జాతకాలలో అవన్నీ పటాపంచలైపోతే గోసేవాళ్ళు అనమాట. అందుకే మొట్టమొదటి గోసేవ. రెండోది గురువు సేవ. గురువుకి మనము వపు సేవ, వాణి సేవ. అందరికీ వపు సేవ చేసే అవకాశం దక్కదు. వాణి సేవ, గురువు గారు ఏం చెప్పారో అది ఫాలో అవటం, గురువు గారు మనకి ఏ సేవనిచ్చారో ఆ సేవని మనము చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే గురువు గారికి ఏదన్నా ఆయనకి అనారోగ్యం బాగోకపోయినా, వారి గురించి ఏం తెలిసినా వారి గురించి మనము బాగా జపం చేయటం, అలాగే వారిని కలుసుకునే ప్రయత్నం చేయటం, వారికి మనం ఏమైనా సేవ చేయగలమా. ఎలా అంటే శిష్యుడు గురువు యొక్క శరీరాన్ని రక్షిస్తే గురువు శిష్యుడి యొక్క ఆత్మను రక్షిస్తాడంట. ఇది చాలా అవసరం. ఇకపోతే గోవిందుడి సేవ. ఎప్పుడైతే మనము గోమాతకి గురువుకి సేవ చేస్తున్నాం, మనం గోవిందుడి దగ్గర అవుతాం. వీళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టడం వల్ల గోవిందుడికి దగ్గర అవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం వీళ్ళిద్దరికి గోమాతకి గురువుకి సేవ చేస్తున్నామో, గోవిందుడి దగ్గర అవుతామో, ఇక ఆటోమేటిక్గా మన గోల్ మనం తప్పకుండా రీచ్ అయినట్టే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే రిపీట్ చేద్దాం. ABCDFG చెప్పండి. A ఫర్ అసోసియేషన్ with devotees. అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్. B ఫర్ Book reading. C ఫర్ Chanting. D ఫర్ E ఫర్ ఎంపతి. F ఫర్ Four regulative principles. G ఫర్ గోల్ సో వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు మన క్లాస్లో ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు. వనమాలి ఋషికేష్ దాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండోత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండోత్ ప్రణామం ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్తే భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్ ఉంటది కాబట్టి మనం వెళ్తున్నాం, బాగానే ఉంటుంది. ఓకే. బట్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన టెంపుల్కి వస్తున్నా కూడా వాళ్ళలో ప్యూరిటీ ఉందా లేదా, వాళ్ళతో మనం అసోసియేషన్ చేయాలా లేదా అని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు ప్రభు. ఇక్కడ మనకి బయట సమాజంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక విద్యార్థి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు, స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉంటారు కదా. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారు. స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, కాలేజీకి వెళ్తున్నాడు, ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉంటారు. కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉంటాడు. అలాగే మనం కూడా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము సిన్సియర్గా డివోషన్ చేసినప్పుడు మనకు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఎవరేంటి అనేది. కానీ పర్టికులర్గా మాత్రం వాళ్ళ లోపాలను ఎదిగే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకూడదు. చేస్తే కృష్ణుడికి ఇష్టం ఉండదు అంటే పర్టికులర్గా. కానీ మనం సేవ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇది కామన్ ఇది అందరికి. ఇది తప్పేమి కాదు. ఇది మీరు అడిగిన ప్రశ్న తప్పేమి కాదు. ఎందుకంటే కామను. ఆటోమేటిక్గా మనం కొంతకాలం ప్రయాణం చేస్తుంటే తెలిసిపోతుంది. అక్కడే మనకి బుద్ధియోగం కావాలనుకుంటాం. బుద్ధియోగం ఎప్పుడైతే మనం సిన్సియర్గా నియమాలు పాటిస్తున్నామో, సిన్సియర్గా డివోషన్ చేస్తున్నామో, అలాగే మనం సిన్సియర్గా భగవద్గీత భాగవతం చదువుతున్నాము, మనం కంప్లీట్లీ సరెండర్ ఇంటూ కృష్ణ. గురువు పట్ల, కృష్ణుడి పట్ల సంపూర్ణమైన శరణాగతి పొందిన వాడికి ఈ యొక్క బుద్ధియోగం ఉంటుంది. ఇది కన్క్లూజన్ ప్రభు మీ యొక్క ప్రశ్నకి. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ వెంకట కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు.
హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభు. ప్రభు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఒకసారి ఎ మీరు బ్యూటిఫుల్ పరిచయం లెక్చర్. చేసుకోండి. సో హరే కృష్ణ బ్రో, నా పేరు వెంకట కృష్ణ. నేను యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో BBLLB కోర్స్ చేస్తున్నాను. సో ఓకే. నేను ఇక్కడే 2016 నుంచి గుంటూరు ఇస్కాన్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను. ఓ అండ్ మై డౌట్ ఇస్ బ్రో, మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పారు ఒక స్టూడెంట్కి ప్రాపర్ గురువు యొక్క గైడెన్స్ అనేది కావాలని. సో యాక్చువల్గా శాస్త్రాస్ ఒక స్టూడెంట్ గురించి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, తిను ఒక స్టూడెంట్ అని ఎలా మనం చెప్పగలం. తిను ఒక స్టూడెంట్, తను ప్రాపర్గా ఒక స్టూడెంట్ యొక్క లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నాడని. అండ్ ఈ కలియుగానికి వచ్చేస్తే ఒక స్టూడెంట్ తన మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్స్ కూడా కొంచెం వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి. సో దట్ తన కెరియర్ తన పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాపర్గా ఉండాలని. సో ఈ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ని అండ్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ని ఒక స్టూడెంట్గా మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. గుడ్ క్వశ్చన్ ప్రభు. ఎందుకంటే ఇది చాలా అవసరం కూడా. మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీరు. మీరు అడిగిన ప్రశ్న వల్ల ఎంతమందికి మంచి మెసేజ్ వెళ్తుంది. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రభు, అంటే లైఫ్ స్టైల్, జీవన విధానాన్ని మనము మార్చుకోవాలి. ఉదయాన్నే మనము సూర్యుడు రాకముందు నిద్రలేగటం, చక్క తల్లికి, తండ్రికి, గురువుకి, కృష్ణుడికి మనము ఒక మంచి నమస్కారం పెట్టుకోవటం, స్నానం ఆచరించటం, మనకి ఏదైతే ఇంట్లో మందిరం ఉందో లేకపోతే మీరున్న ప్లేస్లో చిన్న ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉన్నా కూడా చాలు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఒక దీపము, ఒక ధూపము, లేదు దీపం పెట్టేది లేదా కనీసం ఒక ధూపము, అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ అన్నమాట. అలా చేసుకుంటాం. అలాగే కనీసం ఒక మాలతోటి జపమాలతో జపాన్ని ప్రారంభించడం, ఒక్క మాల జపం చేయటం, మరి భగవద్గీతలో కనీసం ఒక శ్లోకం చదువుకొని, అలాగే తన కాలేజీకి వెళ్ళటమో లేకపోతే తను స్కూల్కి వెళ్ళటమో బయటికి వెళ్తూ ఒక సిస్టమ్ను పెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు నా నోటి నుంచి ఎటువంటి తప్పుడు మాటలు రాకూడదు అని పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు రాకుండా ఉంటాయంటే ఈ నామ జపం చేయడం ద్వారా మనకు ఆ టంగ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా చేస్తే అనుకోండి తప్పకుండా అది ఒకరోజు అవ్వకపోవచ్చు, గ్రాడ్యువల్గా అది మీరు అనుకున్నట్టుగా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు. అలాగా మన ఇస్కాన్లో చాలామంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ రోజున నేను కల్టివేట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఈరోజు దీక్షలు కూడా తీసుకున్నారు. అది చిన్న వయసులోనే 14 years 9th చదివే పాప దీక్ష తీసుకుందనమాట. 20 years డిగ్రీ అయిపోయింది, తను దీక్ష తీసుకుంది. 21 years బీటెక్ అయిపోయింది, తను దీక్ష తీసుకున్నాడు. ఇంకొక స్టూడెంట్ బీకామ్ అయిపోయింది, అతను దీక్ష తీసుకున్నాడు. రీసెంట్గా ఎలా సాధ్యపడింది? మళ్ళీ దే ఆర్ టాపర్స్ ఇన్ ద కాలేజ్, దే ఆర్ టాపర్స్ ఇన్ ద స్కూల్. వాళ్ళు మళ్ళీ టెంపుల్, స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ హోమ్, అంతే. ఈ 3 తప్పితే ఇంక వాళ్ళు బయట వెళ్ళరు. టెంపుల్ ఫ్రెండ్స్తోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు, అలాగే అందరితో బాగుంటారు. టెంపుల్ జరిగే కార్యక్రమాలు అలా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ని, కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఇది తప్పకుండా అవుతుంది. ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ స్టైల్ కనుక మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే అవుతుంది. ఇది కూడా గురువు వల్లనే సాధ్యపడుతుంది. తప్పకుండా ఒక శిక్షా గురువుని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎన్ని క్లాసులైనా వినొచ్చు. చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ వందల మంది, వేల మంది స్పీకర్స్ ఉన్నారు. ఈవెన్ మన ఇస్కాన్లో కూడా గుడ్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి శిక్షా గురువుని ఎంచుకొని వారి మార్గదర్శకతలో కనుక భక్తి చేస్తే అసలు చదువు అనేది అసలు కష్టమే కాదు. ఎటువంటి భయం లేకుండా చాలా ఆనందంగా, హ్యాపీగా, చక్కగా మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ లీడ్ చేస్తారు, స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లీడ్ చేస్తారు. నేను చెప్పిన వారు ఇప్పుడు మన క్లాస్లో కూడా ఉన్నారు. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ హర్ గ్రేస్ పద్మావతి దేవి మాతాజీ ఇక్కడే ఉన్నారు. అండ్ ఈస్ గ్రేస్ సారథి కృష్ణ ఇక్కడే ఉన్నారు, మన క్లాస్లో ఉన్నారు. ఆది ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు.
ఉన్నారా? హరే కృష్ణ వెంకటకృష్ణ ప్రభు. చేస్తూ ఉన్నాను. మీకు అర్థమైందా ప్రభు? అర్థం. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో హరే ఇంకా కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ కనుక లేకపోతే కనుక ఈరోజు ఈ సెషన్ ద్వారా, ఈ సెమినార్ ద్వారా ఏమి తెలుసుకున్నారు అనేది విషయం గురించి ఎవరైనా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారా? ఎవరు? సాయి తేజ రెడ్డి, లక్కిరెడ్డి అంట. మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు, ఓ సేవ గోవిందుని సేవ అన్నారు. మనము మాట్లాడుతున్న ప్రతి వ్యక్తిలోనూ భగవంతుని దర్శించుకోవడము ఇది కదా గురుజీ. ఆ మాధవుణ్ణి దగ్గరగా చేరుతుంది. ఓకే, ఎస్. సో మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు కదా అన్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాధవుడి సేవ ద్వారా మానవులు సేవ చేయవచ్చు. చాలా మంది మానవుల సేవతో ఆగిపోయి మాధవుడి దూరం అయిపోతున్నారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ కూడా తప్పు కాదు. ఒకప్పుడు మానవులు ఎలా ఉండేవారంటే నిరంతరం భగవంతుడితో వారు సంబంధం ఉండేది కాబట్టి నిరంతరం కూడా భక్తితో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అటువంటి మానవుల సేవ చేయటం వల్ల మాధవుడు సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాడని ఆ విషయాన్ని చెప్పారు. అందుకని మానవ సేవతోనే ఆగిపోవద్దు. మాధవుడి సేవ ద్వారా మానవులకి కాదు సర్వజీవులకు కూడా సేవ చేస్తే భగవంతుడు హ్యాపీ అనమాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ప్రణామం గురూజీ. హరే కృష్ణ. అందరూ రథం లాగుతాను అని అంటున్నారు, ఏం చెప్పాలి ప్రభుజీ? మాతాజీ దీని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం. సరే. ఓకే, హరే కృష్ణ. మన క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈరోజు జరిగిన సెమినార్ గురించి ఏమైనా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారా? హరే కృష్ణ గురూజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. వన్ సెకండ్. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం గురూజీ. నా పేరు సారథి కృష్ణ దాస్ గురూజీ. ఈ క్లాస్ లో జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీలో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే గురూజీ, ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక మెటీరియల్ గా చూసుకుంటే తను ఎవరు అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ గురూజీ. తన యొక్క లైఫ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, తన లైఫ్ లో ఏం చేయాలి అనేది తను మానవునిగా జన్మించారు కాబట్టి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. కానీ మెటీరియల్ గా అయితే ఆ ఆన్సర్ తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రయాణం సాగించినప్పుడు ఒక బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ని అప్రోచ్ అవుతామో అప్పుడే మన జీవితంలో ఒక వెలుగు అనేది వస్తుంది గురూజీ. వీటి ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్ దగ్గర, ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్తామో అప్పుడే మన యొక్క క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, క్లారిటీ ఆఫ్ స్పీకింగ్, క్లారిటీ ఆఫ్ డెసిషన్, ఈ విషయాల పట్ల అవగాహన అనేది బాగా ఉంటుంది గురూజీ. అదే విధంగా ఆ స్టూడెంట్ కి యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ అనే వాటిలో కూడా పురోగతి అనేది ఉంటుంది గురూజీ. ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఆధ్యాత్మిక గురువు చెంత ఉంటారో అప్పుడే మనం స్టూడెంట్ అనేవాడు పరిపూర్ణం అవుతాడు గురూజీ. అదే విధంగా ABCDEFG అనే వాటి పట్ల కూడా అవగాహన ఉంటుంది గురూజీ. నేను ఈ క్లాస్ లో ఇవి తెలుసుకున్నా గురూజీ. అదే కాకుండా ఒక ఆఫ్టర్ గురువు గారి దగ్గర చేరినాక రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే 4 ఉంటాయి గురూజీ. నో మీట్ ఈటింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇలిసిట్ సెక్స్ లైఫ్, నో గ్యాంబ్లింగ్. ఇవి తప్పకుండా ప్రతి స్టూడెంట్ అనేవారు కాదు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిన ప్రిన్సిపల్స్ గురూజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తికి 2 అవసరం అని చెప్పారు ప్రభుజీ. ఓకే. అన్నిటికంటే ABCDEFG అదే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ గురుజీ. ప్రతి నిత్య విద్యార్థి లాగా మనం ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళైనా తెలుసుకోవాలి గురుజీ. అసోసియేషన్,
బుక్ రీడింగ్ సిడిఎఫ్జి మొత్తం గోల్, షార్ట్ టర్మ్ గోల్, మీడియం టర్మ్ గోల్, లాంగ్ టర్మ్ గోల్, వీక్లీ గోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమైంది గురుజీ. ఈరోజు చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు గురుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సెషన్ వండర్ఫుల్ గా జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. వెల్కమ్. యు ఆర్ వెల్కమ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.